So good afternoon student. So in last practical we see the qualitative analysis in which we studied to determine or to detect the two acidic radical and the two basic radical from the given mixture. So we have to know what is acidic radical and what is the basic radical. So generally the acidic radical are anion and the basic radical are, we can see, the cation. So when one or more compound that get mixed, we get the mixture. So mixture may be the binary. Binary means it contains the two compounds. For example, the copper sulfate and we have the chromium nitrate. Okay. So in which the anion we called as the acidic radical and the positively charged the cation we called as the basic radical. So we know that the metal are generally basic in nature and therefore all metal are basic, and whereas the anion are, we can say, the acidic radical. So in this case, for example, it is SO4 2 minus, that is the sulfate, is the acidic radical. Then NO3 minus is the acidic radical, and copper plus 2 and the chromium plus 3 are the basic radical. So in this way we have to detect the two acidic radical and two basic radical from a given mixture. So mixture, we can say it may have the one or we can say two or more compound. For example, in MSc there are the ternary mixture. So we have the three compounds that get mixed. So before proceeding for the experiment, okay, some rules, okay, that is the, we can say, to detect the acidic radical, that is the easier part. Therefore we go for the first acidic radical and thereafter for the, we can say, the basic radical. So in this session we see the some theory part and thereafter we see the experimental part. So in last that lecture or last practical we see that acidic radical, okay, what are the group reagent. So in acidic radical there are the three groups. Okay, so we have the first, okay, before proceeding for the experiment we have some preliminary observation. So on the basis of an preliminary observation आपण सांगू शकतो की which compound or which radical is present. Okay, so there are, we can say, the three groups in acidic radical. And they are categorized into the, we can say, the three groups. The group number 1. Okay. So for the each group there is the reagent, okay, by which we get some observation, and therefore we call the group reagent. Okay. So group number 1, the group reagent and the radical. Now group number 1, acidic radical. Okay, the reagent is a dilute HCl or H2SO4. Okay, so what is the test? Test we have to do, take the mixture plus dilute HCl and the heating. हीट केल्यानंतर आपल्याला काही ऑब्झर्वेशन जर आले, फॉर एक्झाम्पल द ऑब्झर्वेशन लाईक अ ब्रिस्क एफर्वेसन्स जर आले, we can see the carbonate may be present. Burning sulfur चा जर स्मेल आला तर सल्फाइड may be present. हीट केल्यानंतर जर रोटन 1 चा स्मेल जर आला तर सल्फाइड may be present. आणि ब्राउन कलरचा गॅस जर इव्हॉल्व झाला तर NO2 minus may be present. So on the basis of an, we can say, observation, आपण एक इन्फरन्स काढू शकतो की मिक्सचर मध्ये कोणते ऍसिडिक रॅडिकल राहू शकतात. कार्बोनेट राहू शकतो, सल्फाइड राहू शकतो, सल्फाइड राहू शकतो आणि म्हणू शकतो आपण दॅट इज अ नायट्राइट may be present.
सो ऑन द बेसिस ऑफ वी कॅन से द ऑब्झर्वेशन, आपण एक इन्फरन्स काढू शकतो की हे रॅडिकल राहू शकतात. हे झाले ग्रुप नंबर 1 ची. ओके, हे ऑब्झर्वेशन आल्यानंतर मग आपण त्याची कन्फर्मेटिव्ह टेस्ट करतो आणि कन्फर्म करतो की विच ॲसिडिक रॅडिकल इज प्रेझेंट. ओके, देन इन फॉर द सेकंड ग्रुप, समजा हे ऑब्झर्वेशन नाही आले तर वी प्रोसीड फॉर द सेकंड ग्रुप. सो मिक्सचर प्लस वी कॅन से द कॉन्सन्ट्रेट H2SO4 एका टेस्ट ट्यूबमध्ये घ्यायचं आणि त्या टेस्ट ट्यूबला हीट करायचं. हीट केल्यानंतर जर आपल्याला पंजंट, ओके, कलरलेस पंजंट स्मेलिंग जर गॅस आला तर क्लोराइड मे बी प्रेझेंट. ब्राऊन कलरचा आला तर ब्रोमाइड मे बी प्रेझेंट. व्हायलेट कलरचा जर आला तर आयोडाइड मे बी प्रेझेंट. आणि त्या टेस्ट ट्यूब मध्ये जेव्हा आपण कॉपर टर्निंग्स टाकतो, जर ब्राऊन कलरचा गॅस जर इंटेन्सिफाय झाला तर नायट्राइट मे बी प्रेझेंट. हे आपल्याला प्रिलिमिनरी ऑब्झर्वेशन येतात आणि यावरून आपण सांगू शकतो की ग्रुप सेकंड मधला एखादा रॅडिकल प्रेझेंट आहे. आणि थर्ड ग्रुपसाठी समजा आपण काय करतो, जे काही मिक्सचर आहे याचं ॲक्वियस सोल्युशन करायचं, वॉटरमध्ये याला डिझॉल्व करायचं, प्लस याच्यामध्ये ॲड करायचं बेरियम क्लोराइड सोल्युशन. जर व्हाईट प्रेसिपिटेट आला तर एक रॅडिकल म्हणू शकतो आपण SO4 दॅट इज द सल्फेट मे बी प्रेझेंट. ओके, सो दिस आर व्हॉट वी कॅन से द प्रिलिमिनरी ऑब्झर्वेशन, किंवा आपण टेस्ट केल्यानंतर पर्टिक्युलर ग्रुप रिएजंट ऍड केल्यानंतर अशा प्रकारचे ऑब्झर्वेशन जर आले तर या 9 पैकी म्हणू शकतो आपण कोणतेही रॅडिकल राहू शकतं. आता प्रॅक्टिकलमध्ये मोस्ट ऑफ द जे दिले जातात ते दिले जातात कार्बोनेट, देन वी हॅव द सल्फाइड, देन वी हॅव द नायट्राइट, क्लोराइड, देन नायट्रेट अँड द सल्फेट. मग या 5-6 पैकी 2 काढणं तेवढं काही कठीण जातं. ओके, मग हे ऑब्झर्वेशन आल्यानंतर याच्या पर्टिक्युलर जे आहे टेस्ट राहतात, कन्फर्मेटेड टेस्ट. आणि या कन्फर्मेटेड टेस्ट केल्यानंतर बाय मीन्स जे काही कलरचा टेस्ट आला त्यावरून आपण सांगू शकतो की हा रॅडिकल कन्फर्म आपल्या मिक्सचरमध्ये आहे. ओके, या 9 पैकी आपल्याला त्यातील म्हणू शकतो आपण या 6 पैकी 2 रॅडिकल आपल्याला काढायचे राहतात. ओके, so this is what we have to detect the acidic radical. So remember, the acidic radical are the anion, they are the negatively charged. Okay, and we using the group reagent, and there are the 3 groups. The group reagent for the first group dilute HCl or H2SO4, second group concentrate H2SO4, and the third group साठी म्हणू शकतो आपण the barium chloride solution. So in this way we have the some observation, and हे observation जर positive आले we go for the confirmatory test. Okay, then is what the basic radical, the very tedious. Okay, the basic radical are we can say the more basic radical, and therefore this is the tedious process. So try to understand, okay, the flow chart. Okay, how to go for the basic radical. आणि बेसिक रॅडिकलला जायच्या आधी आपण पहिले जे काही आपल्याला मिक्सचर भेटलेलं आहे याच्या कलरवरून पण आपल्याला एक ऑब्झर्वेशन आपण किंवा एक इन्फरन्स आपण काढू शकतो की कलर कोणता आहे मिक्सचरचा. ठीक आहे, मिक्सचरचा कलर जर ब्ल्यू कलर जर असेल, ज्याला म्हणतो आपण कॉपर सल्फेट, ब्ल्यू विड्रॉल मे बी प्रेझेंट. ग्रीन कलर जर असेल मे बी द कॉपर और क्रोमियम फॉर एक्झाम्पल. ओके, सो ग्रीन विड्रॉल ड्यू टू द वी कॅन से द फेरस सल्फेट. म्हणजे कलर जो आहे मिक्सचरचा याच्यावरून पण एक आपल्याला आयडिया येते की कोणता म्हणू शकतो आपण यामध्ये कंपाऊंड राहू शकते आणि कोणते ॲसिडिक रॅडिकल राहू शकते, म्हणजे आणि त्यावरून आपण सांगू शकतो. आता बेसिक रॅडिकलला जायच्या आधी पहिले जे आहेत आपण काय करायचं, मिक्सचरची सोल्युबिलिटी कशामध्ये आहे हे काढण्यासाठी पिंच ऑफ मिक्सचर घ्यायचं. या मिक्सचरमध्ये जे आहे ओके, पहिले घ्यायचं वॉटर, त्याला हीट करून पाहायचं म्हणजे झालं हॉट वॉटर.
मग घ्यायचं डायल्यूट HCl, मग घ्यायचं कॉन्सन्ट्रेट HCl, डायल्यूट HNO3, कॉन्सन्ट्रेट HNO3 आणि लास्ट मध्ये ॲक्वा रिजन. सो पिंच ऑफ घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये वॉटर टाकून पाहायचं, थोडंसं गरम करून पाहायचं. जर पूर्णपणे सोल्युबल झाला म्हणजे क्लिअर सोल्युशन जर भेटलं तर समजायचं की मिक्सचरची सोल्युबिलिटी वॉटरमध्ये आहे. याच्यामध्ये नसेल तर मग डायल्यूट HCl त्याच्यामध्ये टाकून पाहायचं. जर सोल्युबल झाला तर सोल्युबिलिटी इन डायल्यूट HCl, नाही तर मग कॉन्सन्ट्रेट HCl, डायल्यूट HNO3, कॉन्सन्ट्रेट HNO3 आणि लाईकवाईज द ॲक्वा रिजन. ही जे आहे म्हणू शकतो आपण हे सॉल्व्हेंट मध्ये आपण पहिले मिक्सचरची सोल्युबिलिटी पाहायची. ओके, आणि सोल्युबिलिटी पाहिल्यानंतर मग जे आहेत आपण पहिले झिरो ग्रुप पासून जे आहे सुरुवात करतो. झिरो ग्रुप साठी आपण काय करतो, ओके, जी काही मिक्सचर आहे प्लस त्याच्यामध्ये आपण NaOH ऍड करतो आणि NaOH ऍड केल्यानंतर त्याला हीट करतो. हीट केल्यानंतर जर आपल्याला अमोनियाचा स्मेल जर आला, स्मेल ऑफ एन अमोनिया, ठीक आहे, तर इथे म्हणू शकतो आपण NH4 पॉझिटिव्ह अमोनियम आयन, that is the radical of zero group may be present. मग काय करतो आपण, जी काही टेस्ट ट्यूब आहे, झिरो ग्रुप जर प्रेझेंट असेल तर या टेस्ट ट्यूबवर जे आहे ग्लास रॉड घ्यायचा मॉइस्ट विथ द कॉन्सन्ट्रेट HCl आणि त्याला माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूबवर पकडायचं. आणि पकडल्यानंतर जर इथे आपल्याला व्हाईट डेन्स फ्यूम जर दिसत असेल तर याचा अर्थ झिरो ग्रुप इज प्रेझेंट, अमोनियम रॅडिकल इज प्रेझेंट. ठीक आहे. आता एक जर रॅडिकल झाला बेसिक रॅडिकल, आता आपल्याला काढायचं आहे म्हणू शकतो आपण अजून एक रॅडिकल. सो बेसिक ग्रुप मध्ये म्हणू शकतो आपण देर आर सो मेनी ग्रुप्स. ओके, फर्स्ट ग्रुप आहे, देन वी हॅव द सेकंड A ग्रुप, सेकंड B ग्रुप, देन थर्ड A, थर्ड B, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, लाईकवाईज एवढे ग्रुप्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये असणारे बेसिक रॅडिकल. सो बेसिक रॅडिकल आर जनरली द मेटल्स. ओके, आता रिएक्ट प्रोसीड होण्याच्या आधी आपण झिरो ग्रुप पहिले कन्फर्म केला, झिरो ग्रुप आहे की नाही, मग पाहायचं आपण जे काही मिक्सचर आहे याचं ओरिजिनल सोल्युशन प्रिपेअर करायचं. ओके, ओरिजिनल सोल्युशन साठी जे आहे टेस्ट ट्यूब घ्यायची. या टेस्ट ट्यूब मध्ये नियरली 0.5 ग्राम मिक्सचर घ्यायचं आणि त्यामध्ये अप्रोप्रिएट सॉल्व्हंट ऍड करायचं. अप्रोप्रिएट सॉल्व्हंट मध्ये पहिले जे आहेत वॉटर पाहायचं, मग डायल्यूट HCl, मग कॉन्सन्ट्रेट HCl, मग डायल्यूट HNO3, कॉन्सन्ट्रेट लाईकवाईज. ओके, ठीक आहे, सोल्युबिलिटी आपण पाहिलेली आहे. मग प्रिपेअर करायचं ओरिजिनल सोल्युशन. ओरिजिनल सोल्युशन मध्ये जे काही आपल्याला मिक्सचर भेटलेलं आहे त्याचा हाफ ऑफ द पार्ट घ्यायचा आपण, हाफ ऑफ द पार्ट युटिलाइज करायचा ऍसिडिक रॅडिकल साठी, हाफ ऑफ द पार्ट युटिलाइज करायचा बेसिक रॅडिकल साठी. मग हाफ ऑफ द जे आहे मिक्सचर घ्यायचं, त्यामध्ये जे आहे सॉल्व्हंट ऍड करायचं आणि एक ट्रान्सपरंट जे आहे सोल्युशन तयार करायचं, ज्याला म्हणू आपण द ओरिजिनल सोल्युशन. प्रिकॉशन घ्यायचं की इथे जे आहे क्रिस्टल दिसायला नको. ठीक आहे, बॉटम मध्ये क्रिस्टल दिसायला नको, एकदम आपल्याला होमोजिनियस आणि ट्रान्सपरंट जर सोल्युशन दिसत असेल तर समजू आपण की हे ओरिजिनल सोल्युशन तयार झालेलं आहे. ओके, now we can say the test, then the group reagent, then observation and the basic radical. आता टेस्ट काय करायची आपण, झिरो ग्रुप झाला, आता पहिल्या ग्रुप साठी आपण जातो बेसिक रॅडिकल मध्ये. मग जी काही ओरिजिनल सोल्युशन बनवलं आपण स्टॉक सोल्युशन, त्यापैकी 5 ml घ्यायचं प्लस त्याच्यामध्ये ऍड करायचं डायल्यूट HCl. सो ग्रुप रिएजंट कोणता आहे, डायल्यूट HCl.
ऑब्झर्वेशन काय येईल आपल्याला, जेव्हा आपण डायल्यूट HCl टाकतो, जर आपल्याला व्हाईट प्रेसिपिटेट भेटला, ओके, व्हाईट PPT जर भेटला, तर इट मे हॅव द, वी कॅन से द Pb+2 Ag+ and the Hg+2. हे सर्व क्लोराईडच्या फॉर्म मध्ये राहते. सो वी हॅव द डायल्यूट HCl. डायल्यूट HCl टाकल्यानंतर जर प्रेसिपिटेट आला तर समजायचं की फर्स्ट ग्रुप प्रेझेंट आहे. मग त्याच्या जे आहेत कन्फर्मेटरी टेस्ट करायच्या, फर्दर त्याचं जे आहे प्रेसिपिटेट वेगळा करायचा, फिल्ट्रेट वेगळं करायचं. ओके, समजा एखादं मिक्सचर जे आहे डायल्यूट HCl मध्ये सोल्युबल असेल, याचा अर्थ फर्स्ट ग्रुप हा अब्सेंट राहतो. ओके, नाउ गो फॉर द सेकंड ग्रुप. सेकंड ग्रुपचा ग्रुप रिएजंट आहे, वी कॅन सी सेम सोल्युशन आहे. समजा प्रेसिपिटेट नाही आला तर सेम सोल्युशन मध्ये काय करायचं, याला वॉर्म करायचं अँड द पास H2S. ओके, H2S पास करायचं म्हणजे ग्रुप रिएजंट आहे H2S गॅस. हा पास केल्यानंतर जर आपल्याला प्रेसिपिटेट भेटला, ओके, प्रेसिपिटेटच्या कलर वरून पण आपण सांगू शकतो की कोणता बेसिक रॅडिकल प्रेझेंट आहे. समजा ब्लॅक जर भेटला, मे बी द Copper+2 प्रेझेंट. व्हाईट जर भेटला तर बिस्मथ. येलो जर भेटला तर कॅडमियम. ओके, सो डिपेंड अपॉन जेव्हा आपण वॉर्म केल्यानंतर H2S पास करतो, प्रेसिपिटेटचा कलर कोणता आहे त्याच्यावर पण एक आपल्याला आयडिया येते की कोणता बेसिक रॅडिकल राहू शकतो. समजा आपल्याला प्रेसिपिटेट नाही भेटला तर मग काय करायचं, आपण जायचं थर्ड ग्रुपसाठी. ओके, आता यामध्ये जे आहेत म्हणू शकतो आपण सेकंड ग्रुप मध्ये समजा प्रेसिपिटेट भेटला, देयर आर द टू ग्रुप्स आर प्रेझेंट, सेकंड A अँड सेकंड B. समजा आपल्याला प्रेसिपिटेट भेटला तर प्रेसिपिटेट मध्ये NaOH टाकायचं. NaOH मध्ये जर सोल्युबल असेल प्रेसिपिटेट तर म्हणू शकतो आपण देयर आर, वी कॅन से द सेकंड A चे रॅडिकल प्रेझेंट आहे. ओके, आणि NaOH मध्ये जर इनसोल्युबल असेल तर म्हणू शकतो आपण देयर मे बी द सेकंड B ग्रुपचे रॅडिकल प्रेझेंट आहे. आणि सेकंड B ग्रुपचे रॅडिकल कोणकोणते राहतात, फॉर एक्झाम्पल द अँटीमनी, फॉर एक्झाम्पल द टीन. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल द आर्सेनिक. अशा प्रकारचे जे सेकंड B चे रॅडिकल प्रेझेंट राहते जर प्रेसिपिटेट भेटला. आणि प्रेसिपिटेट जर NaOH मध्ये सोल्युबल असेल तर सेकंड A आणि इनसोल्युबल असेल तर सेकंड B. ओके, समजा प्रेसिपिटेट भेटलाच नाही, याचा अर्थ काय करायचं की सेकंड ग्रुप सुद्धा काय आहे, अब्सेंट आहे. मग जायचं ग्रुप नंबर 3 मध्ये. ओके, यासाठी जे आहे आपण या सोल्युशन मध्ये H2S पास केला होता, हा पहिले काय करायचा, H2S ला रिमूव्ह करायचा. आणि रिमूव्ह कसा करतो आपण, बाय हीटिंग. म्हणजे जी टेस्ट ट्यूब आहे त्याला चांगलं हीट करायचं टू रिमूव्ह द H2S. H2S रिमूव्ह करायचं. H2S रिमूव्ह केल्यानंतर मग जे आहे ग्रुप रिएजंट पाहायचं आपण थर्ड ग्रुपचं. थर्ड ग्रुपचा ग्रुप रिएजंट आहे, यामध्ये आपण ऍड करतो कॉन्सन्ट्रेट HNO3 प्लस वी ऍड अमोनियम क्लोराइड आणि एक्सेस मध्ये ऍड करतो आपण अमोनियम हायड्रॉक्साइड NH4OH. ओके, जर आपल्याला प्रेसिपिटेट भेटला तर समजू शकतो आपण की थर्ड A ग्रुप इज प्रेझेंट. काय केलं आपण, जे सोल्युशन होतं ज्यामध्ये आपण H2S पास केला होता, पहिले H2S रिमूव्ह करायचा बाय हीटिंग, त्यानंतर त्यामध्ये कॉन्सन्ट्रेट HNO3 ऍड करायचं, प्लस त्याला हीट करायचं चांगलं, प्लस अमोनियम क्लोराइड टाकायचं आणि एक्सेस मध्ये अमोनियम हायड्रॉक्साइड टाकायचं. जर प्रेसिपिटेट भेटला आणि त्या कलर वरून आपण सांगू शकतो की कोणता रॅडिकल राहू शकतो. सो दिस इज व्हाट वी कॅन से द क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस. क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस मीन्स बाय मीन्स ऑफ an taste, by means of an color we can detect the radical.
आता ब्राऊन कलरचा जर आपल्याला प्रेसिपिटेट जर भेटला हे ऍड केल्यानंतर तर समजायचं की एपी मे बी प्रेझेंट. व्हाईट जिलॅटिनस जर भेटला आपण जेल सारखा तर ॲल्युमिनियम मे बी प्रेझेंट. आणि डर्टी ग्रीन जर भेटला तर म्हणू शकतो आपण क्रोमियम मे बी प्रेझेंट. सो डिपेंड अपॉन प्रेसिपिटेट कोणत्या कलरचा आहे. ओके, सो Fe म्हणू शकतो आपण, देन वी हॅव द ॲल्युमिनियम, देन वी हॅव द क्रोमियम. प्रेसिपिटेट कोणत्या कलरचा आहे त्यावरून आपण सांगू शकतो. समजा प्रेसिपिटेट भेटलाच नाही याचा अर्थ थर्ड ए ग्रुप हा अब्सेंट आहे. मग या सोल्युशनला काय करायचं आपण, हीट करायचं and the pass H2S. ठीक आहे, H2S जेव्हा पास करतो त्या आधी सोल्युशनला जे आहे वॉर्म करायचं. ठीक आहे, वॉर्म करायचं, याला पास करायचा H2S. आणि जर पुन्हा प्रेसिपिटेट भेटला, कलर म्हणू शकतो आपण, समजा ब्लॅक कलरचा जर भेटला तर कोबाल्ट +2 निकेल +2 मे बी प्रेझेंट. पिंक कलरचा जर भेटला तर मॅंगनीज मे बी प्रेझेंट. आणि व्हाईट कलरचा जर भेटला तर झिंक मे बी प्रेझेंट. ओके, काय केलं आपण, H2S पास केला. म्हणजे थर्ड बी चा ग्रुप रिएजंट आहे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हायड्रॉक्साइड and warm and pass H2S. जर प्रेसिपिटेट भेटला तर तो राहील सल्फाइडच्या फॉर्म मध्ये, कोबाल्ट सल्फाइड, निकेल सल्फाइड, मॅंगनीज सल्फाइड, झिंक सल्फाइड. जर प्रेसिपिटेट भेटला H2S पास केल्यानंतर तर थर्ड बी प्रेझेंट आहे. जर नाही भेटला तर मग जायचं आपण कोणत्या ग्रुपसाठी, फोर्थ ग्रुपसाठी. ओके, आता फोर्थ ग्रुपचा ग्रुप रिएजंट, ठीक आहे, जो काही आपण H2S पास केलेला आहे त्या H2S ला पहिले काय करायचं आपण, रिमूव्ह करायचं. आणि रिमूव्ह कसं करतो आपण, बाय हिटिंग. त्याला हीट करायचं, चांगले हीट करायचं 5 मिनिट. मग त्याच्यामध्ये अमोनियम कार्बोनेट, म्हणजे चौथ्या ग्रुपमध्ये म्हणू शकतो आपण ग्रुप रिएजंट आहे अमोनियम कार्बोनेट. ठीक आहे, इनिशियली त्याच्यामध्ये अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हायड्रॉक्साइड आहे, पण एक्सेस मध्ये अमोनियम कार्बोनेट टाकायचं. ऍड केल्यानंतर जर आपल्याला व्हाईट प्रेसिपिटेट जर आला तर मे बी द कॅल्शियम, स्ट्रॉन्टियम आणि बेरियम हे सर्व कार्बोनेटच्या फॉर्म मध्ये राहते. समजा प्रेसिपिटेट नाही आला तर समजायचं की आपण की यामध्ये म्हणू शकतो आपण फोर्थ ग्रुप अब्सेंट आहे. ठीक आहे, आणि फोर्थ ग्रुप जर अब्सेंट असेल तर मग जायचं आपण फिफ्थ ग्रुपसाठी. जे काही सोल्युशन आहे ज्यामध्ये अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हायड्रॉक्साइड आहे. ठीक आहे, यामध्ये एक्सेस मध्ये जे आहे, ओके, सोडियम हायड्रोजन फॉस्फेट ऍड करायचं एक्सेस मध्ये. जर व्हाईट प्रेसिपिटेट आला तर समजायचं की एकच 5व्या ग्रुपमध्ये रॅडिकल आहे आणि तो म्हणजेच आहे मॅग्नेशियम. ओके, अशा प्रकारे जे आहेत ग्रुप जे आहेत हे डिवाइड केलेले आहे. सो वी हॅव द बेसिक रॅडिकलचा ग्रुप नंबर 1, जे सर्व क्लोराइडच्या फॉर्म मध्ये राहतील. त्यामध्ये रॅडिकल आहे Pb+2 Ag+ देन Hg+2. सेकंड ए मध्ये आहे कॉपर, बिस्मथ, कॅडमियम. सेकंड बी मध्ये आहे अँटिमनी, टीन, आर्सेनिक. थर्ड ए आहे, त्याच्यानंतर थर्ड बी आहे. फोर्थ मध्ये 3 रॅडिकल आहेत, बेरियम, स्ट्रॉन्टियम आणि कॅल्शियम. आणि 5व्या मध्ये आहे मॅग्नेशियम. एवढे जे आहेत बेसिक रॅडिकल आहे आणि यापैकी आपल्याला 2 काढायचे राहतात. जनरली 5वा ग्रुप आणि 4था ग्रुप दिला जात नाही. म्हणजे फक्त आपल्याला जे खेळायचं आहे ते आहे पहिला ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप हा पण दिला जात नाही, रेअरली दिला जातो. दिले जातात फक्त सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए आणि थर्ड बी आणि एक म्हणजे 0 ग्रुप. यामधून आपल्याला 2 रॅडिकल काढायचे राहतात. अगेन जे काही ओरिजिनल सोल्युशन आहे याच्या कलरवरून पण आपल्याला एक जनरल आयडिया येते की यामध्ये कोणते रॅडिकल राहू शकतात. ओके, समजा आपण जे काही सोल्युशन आहे याचा कलर जे आहे याच्यावरून पण आपल्याला एक आयडिया येते. ब्ल्यू असेल, ग्रीन असेल, कॉपर मे बी प्रेझेंट. ब्लॅक टू ब्राऊन जर असेल, ओके, त्यामध्ये म्हणू शकतो आपण, ठीक आहे, मे बी द
कोबाल्ट आहे, निकेल आहे. म्हणजे प्रेसिपिटेटच्या कलरवरून पण आपल्याला एक आयडिया येते आणि जे काही कलरचे सोल्युशन आहे, ओरिजिनल सोल्युशन आहे, त्याच्यावरून पण एक आपल्याला बेसिक आयडिया येते की यामध्ये कोणते रॅडिकल असू शकतात. आणि त्यानुसार मग त्याचे जे आहेत कन्फर्मेटरी टेस्ट करायच्या आणि त्याला कन्फर्म करायचं. सो दिस इज व्हॉट वी हॅव द क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस in which we have to detect the two acidic radical and the two basic radical from the given mixture. दोन ऍसिडिक रॅडिकल, एक रॅडिकल निघाल्यानंतर याचं कॉम्बिनेशन काय राहील हे आपण एक साधारण अंदाज, SO4 2 मायनस निघाला म्हणजे एक तर याचा राहू शकतो कॉपर किंवा एक तर राहू शकतो आपण Fe. त्यानुसार आपण जे आहे टेस्ट परफॉर्म करायच्या. ओके, सो in a qualitative analysis there are the two principle is very important. One is what the common ion effect and another is what we can say the solubility product. हे दोन principle जे आहेत that are we can say very useful when we detect the basic radical. Okay, for example we have using what the common ion. Okay, common ion कुठे पाहतो आपण? For example we have the pass, ठीक आहे, डायल्यूट HCl ऍड केल्यानंतर पास द H2S वी गेट व्हॉट वी कॅन से सर्वच्या सर्व सल्फाइडच्या फॉर्म मध्ये भेटतात. ओके, सो देर आर द कॉमन आयन. फॉर एक्झाम्पल थर्ड ग्रुप मध्ये जर पाहिला आपण अमोनियम क्लोराइड ऍड करतो, अमोनियम हायड्रॉक्साइड ऍड करतो, देयरफॉर द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एन अमोनियम आयन इट गेट इनक्रीज. कॉमन आयन अमोनियम अमोनियम. ओके, सो दिस प्रिंसिपल इज यूजफुल while detecting the basic radical. So this is all we can say the general idea about the qualitative analysis of, okay, so we have to detect the two acidic radical and the two basic radical. So the experimental part, okay, that we see in the next practical session. Okay, thank you.